Good morning, children. Today we are going to study your new supplementary lesson, The Fun They Had. It is a science fiction story by American writer Isaac Asimov. It first appeared in children's newspaper in 1951 and was reprinted in February 1954 issue of the magazine Fantasy and Science Fiction. Earth is room enough. 50 short science fiction tales are the best of Isaac Asimov. This story we shall read is set in the future, when books and schools as we now know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. In future, students perhaps study in ritual classrooms and read e-text on computers. More and more dependence on computers and technology for learning purposes is expected. And it's not unlikely that human teachers would be replaced by robotic ones. This is an imaginary high school class depicted in a French postcard. It was published in 1901 to honor Asimov. Now let us go to the story, The Fun They Had. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." See, the entire story was set in future. Margie is a little girl. She is 12 years old. She has the habit of writing her diary. On May 17th, she writes like this: "Today, Tommy found a real book." It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. Book was a new thing to Margie. Margie never saw a book. Her grandfather told her that his grandfather used to say to him that there was a time when all the stories were printed on paper. மார்ஜி என்கிற ஒரு 12 வயது சிறுமி, அவளுக்கு டைரி எழுதுகிற பழக்கம் இருக்கிறது. அவள் ஒரு நாள் டைரி எழுதுறா. அதாவது மே 17ஆம் தேதி 2157 இந்த கதை நடப்பது போல எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அதுல அவ எழுதுற ஒரு பிரேக்கிங் நியூஸ் என்ன அப்படின்னா, இன்னைக்கு டாமி ஒரு உண்மையான புக்கை கண்டுபிடிச்சான். அந்த புக்கு ரொம்ப பழமையானது. மார்ஜியுடைய தாத்தா சொல்வாரு, அவருடைய தாத்தா சொல்வாராம், அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்துட்டு எல்லா கதைகளும் வந்துட்டு பேப்பர்ல பிரிண்ட் பண்ணி இருக்குமா, பேப்பர்ல பிரிண்ட் ஆகி வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க தாத்தா சொல்வாருன்னு சொல்லிட்டு மார்ஜியோடைய தாத்தா வந்து அவளுக்கு சொல்லி இருக்காங்க. இதுல என்னன்னா, மார்ஜி முன்ன பின்ன புக்குன்னு ஒன்ன பார்த்ததே கிடையாது. ஏன்னா அவ வசிக்கிற காலம் இப்ப வந்து 2157. இந்த காலத்துல எல்லாம் யாருமே வந்துட்டு புக்கை பிரிண்ட் பண்ணிக்கிட்டு புக்கை வச்சு படிச்சுக்கிட்டு
அந்த மாதிரி ஓல்டு ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் யாருமே ஃபாலோ பண்ணல. புக் அப்படின்னா என்னன்னே தெரியாது. அது ஒரு ஓல்டு ஃபேஷன் ஆட்டிடியூடா மாறி போயிருக்கு. They turned the pages which were yellow and crinky, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. You know, and then when turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. So it was a great surprise to them. They started reading that book, and to their surprise, all the words stood there. They never moved. They used to moving words on a screen. So everything was fascinating for them. அவங்க அந்த புத்தகத்தை ஆர்வமா முன்ன பின்ன திருப்பி பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க. பார்த்தா அந்த பேஜ்ல இருக்க வார்த்தை ஒண்ணு கூட நகரவே இல்லை. அதெல்லாம் அப்படியே இருந்த இடத்துல இருந்த மாதிரியே இருந்துச்சு. இதுல என்ன அப்படின்னா, அதனுடைய முன்பக்கத்தை திருப்பினா அவங்க ஏற்கனவே படிச்ச அந்த வார்த்தைகளும் அதே இடத்துல இருந்தது. அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு புத்தகத்திற்கு பழகல. அவங்க பாக்குற வேர்ட்ஸ் எல்லாம் மூவ் ஆயிட்டே இருக்கும். ஏன்னா அவங்க டெலிவிஷன் ஸ்கிரீன்ல தான் பார்ப்பாங்க. அப்படியே இந்த வேர்ட்ஸ் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும். போன பேஜ் என்னன்றதெல்லாம் அவங்களால வந்துட்டு பார்க்கவும் முடியாது. We said Tommy, what a waste. When you are thorough with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had 1,000,000 books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. உடனே டாமி சொல்றான், சரியான வேஸ்ட் இதெல்லாம். பாரு, இந்த புக்கை படிச்சு முடிச்சதை என்ன செய்வாங்க, தூக்கி தான் போடணும். ஆனா நம்ம டெலிவிஷன் ஸ்கிரீன்ல பாரு, 1,000,000 புக்ஸ் இருக்குது, இன்னும் நிறைய கூட இருக்குது. ஆனா அதெல்லாம் நம்ம தூக்கி போட வேண்டிய அவசியம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி அவன் சொல்றான். Same with me, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. அவளுக்கு பாருங்க 11 வயசு தான் ஆகுது. அவ நிறைய டெலிபுக்ஸ் எல்லாம் பார்த்ததே இல்ல. டாமி பார்த்த அளவுக்கு அவ இன்னும் பார்க்கல. She said, where did you find it? அம்மா, இந்த புக்கை நீ எங்க கண்டுபிடிச்சேன்னு கேக்குறா. In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. அவன் வந்து வீட்டுல தான் கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த புக்கை பார்க்கறதுலயே ஆர்வமா இருக்கிறான். அட்டிக்ல இருந்தது அப்படின்னு சொல்றான். இப்போ அட்டிக்னா என்ன? Attic means a space just below the roof used as a store room. மாடி அறையில இருக்கக்கூடிய அந்த தனி ஒரு என்னது ரூம் அது. What is it about? இந்த புக்கு எதை பத்தி எழுதி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறா. School. Margie was scornful. School. What's that to write about school? I hate school. Margie was scornful. What do you mean by scornful? Contemptuous. Okay. அதான் வந்து அந்த கான்டெம்ப்ட வந்துட்டு அந்த வெறுப்பை வந்துட்டு அவ அப்படியே வெளிப்படுத்துறா. ஸ்கூலை பத்தி எழுதுறதுக்கு என்ன இருக்கு, எனக்கு ஸ்கூல்னா சுத்தமா பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்றா. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. Margie never liked to go to school. ஓகே, அந்த மார்ஜிக்கு ஸ்கூல் அப்படின்னா கொஞ்சம் கூட பிடிக்காது. ஏன்னா அங்க வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் டீச்சர் அவளுக்கு இருக்காங்க. அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா நிறைய டெஸ்ட் கொடுக்குறாங்க. ஜியோகிரஃபில நிறைய டெஸ்ட் ஆஃப்டர் டெஸ்ட். அவ என்னன்னா அதை ஒவ்வொரு டெஸ்டையும் ரொம்ப மோசமா பண்ணிட்டு போறாங்க. இதை பார்த்து அவங்க அம்மா வந்துட்டு ரொம்ப மனசு கஷ்டப்படுறாங்க. உடனே வந்துட்டு ஒரு கண்ட்ரி இன்ஸ்பெக்டர், இதெல்லாம் சூப்பர்வைஸ் பண்றவர், அவருக்கு வந்துட்டு
இங்கே பாருங்க, இந்த ரோபோ தான் வந்து மார்ஜியோடைய மெக்கானிக்கல் டீச்சர். இதை ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இப்போ அவங்க அம்மா ஆள் அனுப்பியிருக்காங்க. இவர் தான் வந்துட்டு அதை ரிப்பேர் பண்ண போகிறவர், அந்த கண்ட்ரி இன்ஸ்பெக்டர். He was a round little man with a red face and a whole box of tools and dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple. Then he took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again. But he knew how all right. And after an hour so, there it was again, a large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. That part Margie hated most was that the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch. That man, inspector, he had a round face, red face, and he brought with him tools, dials and wires. He smiled at Margie and he also gave her an apple. Then he took the teacher apart. Margie was very happy. She hoped he wouldn't know how to put it together again. But what happened? He corrected the machine and he brought it back. Again it was there. It was large, black and ugly. And all the lessons appeared in the screen with questions and answers. Margie hated most was the slot where she had to put homework and test paper. She had always to write them out in a punch code. They made her to learn when she was 6 years old. Even when Margie was 6 years old, she was taught to use the code. So by using it, she had to put the answer. And the mechanical teacher immediately will calculate the marks in no time. So, அந்த ஆஃபீஸர் வராரு. அவருக்கு நல்ல ஒரு ரெட் ஃபேஸ் இருக்கு. டூல் பாக்ஸ் நிறைய வயரு டூல்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வராரு. அவர் மார்ஜியை பார்த்து ஒரு புன்னகை செய்துவிட்டு ஒரு ஆப்பிள் கொடுக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் அந்த டீச்சரை தனியாக தூக்கிட்டு போறார். மார்ஜி என்ன நினைக்கிறா அப்படின்னா, ஐயோ இதை இவர் ரிப்பேர் பண்ணவே கூடாது, சீக்கிரம் இது ரிப்பேர் ஆகவே கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறான். ஆனால் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா சீக்கிரம் அதை சரி பண்ணி கொண்டு வந்துடுறாரு. ஐயோ மறுபடியும் அந்த பெரிய கருப்பான அக்லி பாக்ஸு, அதில் எல்லா லெசன்ஸும் வேற கொஷின் ஆன்சர்ஸோடு ஓடுது. இதெல்லாம் கூட அவளுக்கு பரவாயில்ல, அதில் ஒரு ஸ்லாட் இருக்கு. அதில் தான் அவள் என்ன பண்ணணும்னா டெய்லி ஹோம்ஒர்க்கு டெஸ்ட் பேப்பர்ஸு இதெல்லாம் வந்துட்டு எழுதணும் இந்த பஞ்ச் கோடை யூஸ் பண்ணி. அந்த பஞ்ச் கோடை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு 6 வயசு இருக்கும்போதே சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. அவள் அதை போட்ட உடனே அந்த மெக்கானிக்கல் டீச்சர் ஒரே நிமிஷத்தில் மார்க்கை கால்குலேட் பண்ணி டமார்னு தூக்கி போட்டுரும், சொல்லிடும். இதுதான் வந்துட்டு அவளுக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்காது. The inspector had smiled after he was finished and patted Maggie's head. He said to his mother, "It is not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Maggie's head again. அவர் சொல்றாரு, மிஸ்ஸஸ் ஜோன்ஸ், அது வந்து மார்ஜியோடைய அம்மாட்ட, இது ஒன்றும் இந்த சின்ன பொண்ணோடைய தப்பு கிடையாது. இந்த ஜியாகிரபி செக்டர் அந்த பகுதி இருக்குல்ல, அது கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா வச்சிருக்கிறாங்க. இப்போ நான் அதை சரி பண்ணி ஒரு 10-year கேர்ளுக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சிருக்கேன். ஓகே, ஓவராலா பார்த்தா மார்ஜியோடைய ப்ரோக்ரஸ் நல்ல சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவளுடைய தோல்ல தட்டி கொடுக்கிறாரு. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month,
because the history sector had blanked out completely. மார்ஜிக்கு ஒரே ஏமாற்றம். ஏன்னா அவன் என்ன நினைச்சான்னா, இதை எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க ரிப்பேர் பண்றதுக்கு, ஒரு மாசம் வரையிலும் இது வராது அப்படின்னு நினைச்சாங்க. ஏன்னா ஒரு சமயம் டாமிக்கு அந்த மாதிரி தான் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா டாமியோடைய டீச்சரை அந்த மாதிரி தான் கொண்டு போயிட்டாங்க. ஏன்னா அவனுடைய அந்த டீச்சருடைய ஹிஸ்டரி செக்டர் வந்து அப்படியே பிளாங்க் ஆயிடுச்சு. ஸோ அது ரிப்பேர் ஆகி வர்றதுக்கு ஏறக்குறைய ஒரு மாசம் ஆயிடுச்சு. ஸோ இவளும் நினைச்சா, ஆஹா நம்மளும் வந்து ஒரு மாசம் ஆகும், அது வரையிலும் ஃப்ரீயா இருக்கலாம்னு நினைச்சா. So she said to Tommy, why would anyone write about school? அதனால வந்துட்டு அவளுக்கு அந்த ஸ்கூல் அப்படின்னாலே பிடிக்காது. அந்த மெக்கானிக்கல் டீச்சர், அந்த ஸ்கூல், அந்த வார்த்தைகளே அவளுக்கு பிடிக்காது. அதனால இந்த புக்ல என்ன எழுதியிருக்குன்னு அவன் கேட்டப்ப ஸ்கூல் பற்றி எழுதியிருக்குன்னு அவன் சொல்றான்ல. ஸ்கூல்ல போய் என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இருக்கும், அதுல போய் எழுதுறதுக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ கேக்குறா. Tommy looked at her with very surprising eyes, because it is not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago, he added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. Tommy சொல்றான், it is not our kind of school. நம்மலாம் வச்சிருக்க ஸ்கூல் கிடையாது. அது வந்து 100 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி, பல 100 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இருந்த ஸ்கூல். ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றான். செஞ்சுரிஸ் எகோ, பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு ஸ்கூலுன்னு ஒரு இடம் இருந்தது, அந்த இடத்த பத்தி எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அவன் வந்து சொல்றான். Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all the time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. ஸ்கூலுன்னு எதை பத்தி பேசுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுடைய ஷோல்டர் வழியா தெரிஞ்ச புஸ்தகத்தை படிக்கிறான். எப்படியோ அந்த இடத்துல டீச்சர்னு ஒரு ஆள் இருந்திருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க. Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher, it was a human. ஆமாமா, அங்க ஒரு டீச்சர் இருந்திருக்காங்க, ஆனா அங்க ரெகுலர் டீச்சர் கிடையாது. நமக்கெல்லாம் இருக்கிற அந்த மெக்கானிக்கல் டீச்சர் கிடையாது, ஒரு ஹியூமன் டீச்சர், உயிருள்ள ஒரு டீச்சர் தான் அங்க இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. A human, how could a human be a teacher? இவளுக்கு ஒரே ஆச்சரியமா இருக்கு. டீச்சர்னாலே வந்துட்டு அவளுடைய உலகத்துல எல்லாருமே மிஷின்கள் தான். ஒரு மனிதன் எப்படி வந்துட்டு டீச்சர் ஆக முடியும், ஒரு உயிருள்ள மனுஷன் போய் டீச்சர் ஆக முடியுமா அப்படின்னு கேக்குறா. Well, she told boys and girls things and gave them homework and asked them questions. உடனே சொல்றாங்க, அவங்க பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ்க்கு டீச் பண்ணுவாங்க, ஹோம்ஒர்க் எல்லாம் கொடுப்பாங்க, கேள்விகள் கேட்பாங்கன்ட்டு. A human isn't smart enough. ஐயோ, ஒரு ஹியூமனால போய் இந்த ஸ்மார்ட்டான வேலையெல்லாம் செய்ய முடியுமா அப்படின்னு கேக்குறா. Sure one is. செய்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a stranger in my house to teach me. அவ சொல்றா, ஐயோ எப்படி இருந்தாலும் சரி, முன்ன பின்ன தெரியாத யாரோ ஒருத்தர் வந்து எங்க வீட்டுக்கெல்லாம் வந்துட்டு சொல்லி கொடுக்கறது வந்துட்டு எனக்கு சுத்தமா பிடிக்காது அப்படின்னு வந்துட்டு அவ சொல்றா. Children, today I stop here. Tomorrow we will see Margie and Tommy's conversation. Okay, let us go for the glossary words now. Your first word, crinkly. Crinkly அப்படின்னா with many folds or lines, அப்படியே மடிப்பு மடிப்பா இருக்கிறது. அந்த புக்கு வந்து அப்படியே ரொம்ப மடிப்பு மடிப்பா, அப்படியே பழைய புக்கா இருந்தது இல்லையா, அந்த மாதிரி இருந்தது. Awfully அப்படின்னா வெரி எக்ஸ்ட்ரீம்லி. Awfully bad அப்படின்னா ரொம்ப மோசம் அப்படின்னு அர்த்தம். Attic, a space just below the roof used as a store room. அந்த கூரைக்கு மேல இருக்கிற ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரூம், அது ஸ்டோர் ரூம் மாதிரி அந்த காலத்துல பயன்படுத்துவாங்க. Scornful, feeling or expressing contempt
அவங்களுடைய வெறுப்பை வந்து தெரிவிக்கிறது. loftily, something done in a proud or hearty manner, அப்படியே ரொம்ப பெருமையா சொல்றது. century, a period of 100 years. nonchalantly, in a casually calm and relaxed manner, அமைதியா ரிலாக்ஸ்டா இருக்கிறது, அதான் வந்துட்டு nonchalantly. ஸோ இவ்வளோதான் வார்த்தைகள். உங்களுக்கு என்னெல்லாம்? crinkly, அதாவது many folds and lines, awfully, very extremely, attic, space just below the roof used as a storeroom, scornful, contempt, loftily, something down in a proud or haughty manner, century, a period of 100 years, nonchalantly, in a casually calm and relaxed manner. Okay, you can read it for yourself. Tomorrow we will see the second part of the lesson. Thank you, girls.